वस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मोदेश्वरी प्रियम् प्राणनाथ विषवानंदिनी श्रीमुखाब्जरस लोलसटापद राधिका पदत्रिपिकाब्जिते तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरम् वंशी विभूषित परान्नवनीरताभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वम् किमपि अहं न जाने कृष्णात् परमतत्त्वम् किमपि अहं न जाने न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभं न जाचं ब्रह्मं सकलजनकामं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमथपतिनुगितचरितो जगन्नाथस्वामी नयनापतगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयनापतगामी भवतु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अष्टोत्तर सप्तस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं सन्यास गुरु शिक्षा गुरु cannot listen you. अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। Então, primeiramente, gostaria de oferecer mais muitas reverências pés de lotos. Meus Gurudevas, então, para Vishnu Parastra, Shrimati Bhaktivedanta, Narayana Goswami Maharaj. Nitalila para Vishnu Parastra, Shrimati Bhaktivedanta, Shila Vamana Goswami Maharaj. Simultaneamente, Nitalila para Shrimati Bhaktivedanta, Shila Swami Maharaj, Shila Guru Gopal Maharaj. A todos os Vaishnavas e Vaishnavis, a todos os convidados. Presto a minha reverência aos pés de lotos de todos. Quando alguém se torna afortunado, é quando alguém obtém a fortuna de obter sadhusanga.
अतीव दुर्लभ कहा quando ela tem a oportunidade de obedecer no sangue. मानुषो देहि देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद Shri Shukadeva Goswami Pada, ele disse para Parikshit Maharaj: Maharaj, ouça, दुर्लभ समझते हैं qual é a coisa mais rara? Muito, muito rara. क्या Qual é a coisa mais rara? मनुष्य शरीर Esse corpo humano. Esse corpo humano é muito raro. 84 Isso não é uma coisa fácil de se obter. É necessário ऐसे vagar por todas as 8.400.000 espécies de vida. सब घूमते जाएंगे Todos vocês estão vagando dessa forma. लोलक्षाणी तावरा लक्षणी कृमया रुद्र संखक 30 लक्षाणी पशु 10 लक्षाणी पक्षी और चतुर्थ लक्षाणी पद्म पुराण में इसको Padma Purana, स्टेटमेंट दिया गया है। essa afirmação está presente. हम कैसे कैसे भ्रमण करते करते अंत में ये मनुष्य शरीर Depois de sofrer passando pelas 8.400.000 espécies de vida, então 9 लाख uma alma obtém a oportunidade de ter o corpo humano, कितने लाख de poder estar no corpo humano. स्थावरा लक्ष विंशति माने Então, विंशति माने कितने होता desses 8.400.000 espécies de vida, है 20 लाख है 20,000 है 20 लाख जन्म हमको कैसे बिताए हम लोग स्थावर होकर के स्थावर होने जो चल नहीं पाते पेड़ पौधे पे जाने देखो यहाँ तक भी पहाड़ पर्वत होकर जन्म लिया पहाड़ में भी प्राण है ठीक है चलो जा लवणसानी स्थावरा लक्ष्य विंशति और कृमया 300,000 species as a people who could, I think, 11 लाख जनी हम लोग इसमें बिताया 900 mil espécies aquáticas, 2 milhões de espécies de pássaros, 1.100.000 insetos, मतलब ये देखा हाँ भाई कृमया रुद्र संको का então centenas também são como, milhares também são como com insetos que nascem no excremento, que vivem no excremento, na verdade, perdão. उससे जनी होकर के जाने कितने 3 milhões. 3 milhões como animais. 4 पैर वाले ऐसे पशु कितने हो गया गिना के नहीं Quanto? गिना ही तो Quanto já deu até agora? Você está contando ou não? हाँ? 69 अरे और इसके बाद 10 लाख कितने 10 लाख क्या 1 million. Então, 1 milhão पक्षी होकर como pássaros, espécies de pássaros. ऐसे घूमते घूमते कितने हो गया 80 लाख देखो और चतुर्थ Então, लक्षाणी quantos a gente já conseguiu contar? 8 milhões. 4 लाख Quanto sobrou? 400.000 espécies de vida sobraram, que são de seres humanos. मनुष्य जनी जो E है dentre essas, वो केवल कहने मात्र है सब पशु के भांति ही बस भोजन आदि करते हैं então, na verdade, भगवान के mesmo estando num corpo humano, a gente diz formalmente que é um corpo humano, porque na verdade a diva está desperdiçando essa oportunidade vivendo assim como um animal, हम लोग जीवन mesmo num corpo humano. नरखादक पशु होकर मिला ये नरखादक Ela desperdiça sua vida नरखादक समय के realizando atividades inúteis, मनुष्य दूसरे मनुष्य है जंगल में assim como um canibal, है aquele que come um outro ser humano. जैसे ही लोग
Não, né? O Buda está dizendo assim, existe na floresta pessoas que vivem dessa forma, como canibais. Mas no corpo humano a gente pode obter sadhusanga. Nós estamos agora sentados em sadhusanga. Por isso é dito que आहार भोजन हम करते कि नहीं करते? शायद आप लोग नहीं करते हो, मैं तो करता हूँ। कौन-कौन भोजन ahar significa comer. Quem não come, levanta a mão. Todo mundo come ou não? Todo mundo se alimenta ou não? Todo mundo come aqui, não é? Então eu como e os animais também comem. Nós somos seres humanos, por isso a gente pode comer coisas deliciosas, a gente cozinha coisas deliciosas, não é? O que você cozinha? A coisa que você deseja comer para satisfazer os sabores, satisfazer buscando, né, esses sabores para satisfazer a língua, você cozinha. Mas os animais também, qualquer coisa que eles querem comer, o que eles acham, eles comem. Então, nesse ponto de vista, não há diferença entre os seres humanos e os animais. Nidra significa dormir. Eu durmo, os animais também dormem. Levanta a mão quem não dorme. Todos vocês dormem? Eu durmo e os animais também dormem. Nós somos seres humanos. Mas a gente dorme numa cama king size, uma cama bem grande. E os animais, eles dormem em qualquer lugar. Eles dormem muito bem também. Bhai, o que significa? Nós temos medo da morte e os animais também. देखो अपने बच्चा के ना सामने लिखो और एक छोटा सा चूहे के जो है पकड़ करके रख देते हैं अपने आंखों के इशारे के द्वारा वो सिखाती है कैसे चूहा पकड़ Então, a gente, no meio da morte, significa que a gente se defende. A gente está tendo propriedade dos animais também. O pássaro, ele constrói o seu ninho. Ele constrói um ninho no alto da árvore bem forte. Mesmo quando chove, a chuva não destrói aquele ninho. देखा आपने इतने सुंदर वो एक घोषणा बनाते हैं और देखो अपने चोंच के द्वारा सुंदर सुंदर कट 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 करके ऐसे बना देते हैं अंदर में एक बूंद भी. Ele faz esse animal, ele faz uma. Eu acredito que deve ser o João de Barro que ele deve estar falando, porque ele falou o nome em hindi. Mas é o pássaro que ele faz uma casa maravilhosa, assim, a casa desse passarinho, o ninho dele. Os engenheiros fazem levantam, né, uma construção, constroem uma casa, um prédio, mas ainda assim ainda chove, né? Cai água dentro, mas a desse animal não cai. A gente paga pelo eletricista, mas esse passarinho, qual é o nome dele? Bai é o nome dele em hindi.
हैं? आज हम देखो कितना बुद्धि है कि नहीं है? हैं? A gente paga pro eletricista colocar a iluminação na nossa casa, mas esse pássaro ele vai, ele pega o vagalume e coloca o vagalume dentro da casa dele, né? Ele caça o vagalume e deixa o vagalume dentro do ninho dele. Durante a noite o ninho dele fica iluminado. A gente paga pelos eletricistas, mas o pássaro nem paga. इसे कहते हैं, देखो संतान संतति पालन पोषण भोजन आहार निद्रा ये सब मनुष्य मात्र पुरुष A gente toma conta dos filhos, As in animals and humans, come, dorme, se defende. Então isso é conhecido como मनुष्य का um comportamento que também está presente nos animais. Mas qual a especialidade desse corpo humano? Por que esse corpo humano é especial? तेषां अधिक विशेष धर्म यानी भगवत भजन पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते वो बात चारों काम है Animais não podem realizar a vida espiritual. हाँ मनुष्य absorbed in these four. Eles estão absortos em 4 coisas. ये मनुष्य जन्म की That is, तात्पर्य क्या है what is the meaning of this भगवान human किस life? लिए दिया Qual o significado dessa vida humana? बड़े भाग से Por que nós obtivemos esse corpo? पावा दुर्लभ ये मनुष्य शरीर के तात्पर्य आप समझ This human body we should समझे नहीं तो आज खा पी करके चले जाएंगे otherwise we just फिर कहाँ जन्म लेंगे Porque se a gente não praticar a vida espiritual, a gente simplesmente vai o quê? Comer, dormir. सारे संबंध Quando a gente abandonar esse corpo, todo o relacionamento que a gente tem com esse corpo, a gente vai deixar para trás. इसी प्रकार की यदि याद रहता है Maya, remember, then we will know this thing. हम भूल गए Maya ela tá criando uma में जब थे When we were in mother's uma armadilha para nós dessa forma. Se nós nos lembrarmos disso a todo instante, nós não cairemos nessa armadilha. श्रीमद् भागवत में स्वयं O Srimad Bhagavatam é dito que todos os seres humanos, संवाद conversation between Kapil and सभी मनुष्य जब मान करने when they were in the mother's todos os seres humanos devem praticar a vida espiritual. Na conversa entre Kapila Deva e Mãe Devahuti, put me out of mother's womb, क्या करते हैं and आपका ही भजन after coming out, ele आप माने और ना माने estava explicando como, quando nós estávamos no ventre de nossa mãe, nós estávamos orando para Deus. Todos os seres humanos, antes de sair do ventre da mãe, nós estávamos orando: ó, Senhor, por favor, me coloque pro lado de fora. Eu prometo que quando eu nascer, eu realizarei prática espiritual. वासना के वही काम में लगे चारों काम Mas o que aconteceu depois que nós saímos do ventre de nossa mãe, nós ficamos absortos em atividade espiritual. बाद में कर लेंगे Nós ficamos absortos em atividades materiais. ना भूलिए आ गया अरे आप लिख लो ये हमारी कंटिन्यूटी जो है वो ये हो जाएगी रुक जाएगी देखो हम भगवान के सब प्रतिज्ञा करते हैं in front of God. Então todos nós realizamos um voto diante do Senhor. आदि संसार में हम Mas agora nós estamos absortos nessa vida material. Sadhu saints, Então os sadhus, os santos, mahatmas, eles vêm e eles tentam nos lembrar. Eles tentam nos relembrar disso, que nós devemos fazer bhajan. आदि से देखो थोड़ी सी समय सत्संग करने वाली Veja só, do some satsanga. por um pequeno período de tempo, faça sadhusanga. Se você caminhar em direção a um sadhu, depois de abandonar o seu ego, o seu falso ego, o seu orgulho, então o seu passo em direção àquele sadhu vai dar o fruto de milhares e milhares de sacrifícios de fogo. Todos vocês estão aqui em sadhusanga. Vocês deram mais de 2 passos para estarem aqui, não é verdade? Veja quanto fruto vocês estão recebendo. Por isso é dito que sadhusanga, sadhusanga, sarvashastrikoy, lavamatra, sadhusanga, sarvasiddhi. Lava significa 1 second. mesmo uma fração de um momento. Se você, nessa fração de um momento, você estiver em sadhusanga, então você vai receber os frutos. Você vai alcançar a perfeição. The mother's womb
एक você não precisará novamente nascer no ventre de mamãe. Hare Apenas sente-se em sadhusanga e cante os santos nomes. Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु Sem sadhusanga, não obteremos सत्संग साधु संग नहीं conhecimento. E sem a misericórdia de Rama, nós não obteremos sadhusanga. Sem a misericórdia dos sadhus, sem sadhusanga, nós ficaremos simplesmente absortos em coisas materiais. Essas são as glórias de satsanga. नारद ऋषि भ्रमण करते करते Como eu posso explicar para vocês? Uma vez, Narada Rishi, ele estava em Vaikuntha. के बोले प्रभु Bhagavan disse, Prabhu, मत सुनाइए ele disse para Narayana, por favor, me fale sobre as glórias de sadhusanga. Então ele disse, Narada, कहते नहीं प्रभु você sabe tudo, você é um sadhu. Mas Narada Rishi respondeu, não, mas eu quero ouvir da sua boca de lótus. Você me diga. किंतु साधु से भगवान से हम सुनना चाहते हैं यही था ये प्रभु आप सुनाइए Ele disse, Prabhu, por favor, você me diga. तब सत्संग में जाकर के क्यों Todo mundo leu Ramayana. Por que as pessoas ainda assim vão para a satsanga, uma associação? Não, sente-se, ouça Harikatha dos sadhus. Quando você ouve o Harikatha dos sadhus, dos santos, isso é o melhor. Então Narada Rishi, ele disse, eu quero ouvir da sua boca, ó Senhor. तुम देखो Então o Senhor respondeu, Narada, veja, vá ao mundo material जंगल के बीच में एक e veja, lá há uma floresta, e dentro daquela floresta तालाब há um lago muito belo. है सुंदर एक Nesse lago há uma bela flor de lótus. E nesse lótus há um abelhão वो तुम्हें negro. सत्संग के महिमा E ele vai te falar sobre as glórias de sadhusanga. Então Narada Rishi, ele veio de Vaikuntha. आपने देखा सुंदर एक कमल Ele viu naquele belíssimo lago aquela flor de lótus. Então um aroma गुंजन करे maravilhoso estava vindo. E várias abelhas estavam em volta daquele lótus. E Narada Rishi então foi aquele सत्संग के महिमा बताओ abelhão negro e perguntou, qual é a glória de sadhusanga? Eu quero ouvir. Por favor, me diga. वो भ्रमर ने क्या की भ्रमर ने क्या की नारद जी की तरफ एक बार दर्शन देखा Quando aquele abelhão olhou para Narada Rishi, naquele mesmo segundo ele abandonou o corpo. कुछ बोली ही नहीं नारद जी बोले हाय हाय Ele não falou nada, ele nem falou nem mesmo uma palavra. मुझे Então Narada Rishi, ele disse, meu Deus, eu sou um grande pecador. बोले ही नहीं कुछ Ele não disse nada para minha causa, ele morreu. Então ele ficou triste e ele retornou ao Vaikuntha. Então ele perguntou para Prabhu, तो बोले ही नहीं कुछ और मुझे एक तरफ एक बार देखा aquele abelhão negro, ele não disse nada. Ele simplesmente olhou para mim e abandonou o corpo. भगवान बोली नारद चिंता मत कर और जा उसी जंगल में O Senhor disse, Narada, não se preocupe. Nessa floresta, अभी आम का पेड़ essa mesma floresta, volte lá, você vai ver que há uma belíssima árvore de manga. बाहर है वहाँ है। गांव की तरफ है अच्छा आम तो है ना Tem manga aqui, não tem? बैठ बैठो खा जा हाँ, आम का पेड़ देखने वो आम का पेड़ देखो बाबूजी रसी गए उस आम के पेड़ पर एक Então, naquela árvore de manga há बहुत हुआ उसके बाद बोलो um pássaro cuco. की महिमा E esse pássaro cuco, कोयल की आवाज कैसे ele vai dizer para você,
कोयल की आवाज कैसे होते भाई? अच्छा चलो, कोयल जो है कुहक रहे, बहुत नारद ऋषि देखा, बहुत सुंदर है, आम के पेड़ पर बैठ करके नारद ऋषि आकर के बोले, Então, muito bom. A Narada Rishi ele foi então até aquele passarinho cuco e disse: Ei, por favor, você pode me falar sobre as glórias de Sadhusanga? वो कोयल जो कुहक रहे थे ना, Então, aquele pássaro cuco, ele estava fazendo aquele som maravilhoso, mas quando ele ouviu Narada, ele olhou para Narada. E quando ele olhou para Narada, ele abandonou o corpo. ठाकुर जी की जय दिया करो, देखो तुम्हारी जय, नहीं तो अपने आप चल जाओ। नारद ऋषि देखा, हाय हाय, मुझसे Então, Narada Rishi, अब अभी कोई है? ele pensou: eu sou o mais pecaminoso. Primeiro, o abelhão morreu e agora o passarinho cuco morreu. Eu sou um grande pecador. Então ele ficou ainda mais chateado. नारद ऋषि पुनः वैकुंठ में गए, प्रभु के बोले, E ele voltou para Vaikunta e disse: आप सत्संग की महिमा बताइए ना। Prabhu, Association of the बोले world नारद, of Satsanga. He said, Narad, listen, go. ठीक उसी eu queria ouvir sobre as glórias de Sadhusanga. There's a beautiful village there. Mas então naquele momento o Senhor disse: olha só, एक बालक की vá novamente naquela floresta. जात को Porque naquela floresta सत्संग की um bebê acabou de nascer. E esse bebê, ele vai dizer para você as glórias de Sadhusanga. Narada Rishi falou: o que você está falando? Não, 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 isso é um problemão. Eu já fui lá, o abelhão morreu. Eu já voltei lá de novo, o passarinho cuco morreu. Se eu voltar lá agora e esse neném morrer, todo mundo vai me espancar naquele lugar. बुलाने कोई बुलाए नहीं संत महात्मा। O que eles vão dizer? Ah, o santo veio aqui, a criança morreu. É isso que eles vão dizer. Prabhu? Não, 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 não. Ó, Narayana, você, por favor, fale pra mim, Prabhu. Eu não vou ouvir em nenhum outro lugar. Quero ouvir agora de você. Depending on the prarabdha. Então o Narada Muni, o Senhor respondeu: não, não, não. O nascimento e a morte depende do prarabdha karma. Srivasa's छोटा बेटा little son died. है, तो महाप्रभु थोड़ी खुश है। Na casa de Shrivas estava acontecendo o Kirtan e o filho de Shrivas morreu. Arjun's son Abhimanyu. O filho de Arjun, Abhimanyu. आप बताओ स्वयं भगवान विराजमान थे। God was there O Senhor estava lá, with Arjun. junto com Arjun. तो आप लोग पढ़े में सुने, All have Todos vocês ouviram sobre a história do Mahabharata, na verdade? घेर करके चक्र गुहा biggest and biggest of warriors surrounded that little है, Manyu उनकी in a Chakravyuha. Então eles fizeram um chakravyuha, como que centenas de soldados estavam cercando uma pessoa, né? Deixando ela encurralada dentro de um círculo. अर्जुन के गंभीर तो था कि नहीं था? There was Arjun's weapon also, right? Arjuna estava lá, ele tinha sua arma. Porque eles não iriam ter protegido, ou seja, ele morreu porque foi a hora. या तो सिद्ध होगा, Has to die. Então aquela pessoa que tem que morrer, ela vai morrer. सब हम लोग मातृगर्भ से Depende do tempo. From mother's womb. Todos nascemos साल में कितने दिन तक Many days we do ventre da nossa mãe e está escrito na nossa testa quanto tempo nós iremos viver nesse mundo. Você não sabe. सभी हमारे पास में है सब everything is written. Tudo está है, क्या करना है नहीं करना है। predestinado. प्रार्थना करो, Quantos dias nós iremos fazer nesse mundo material. देख लीजिए आप क्या Você pode olhar para sua mão. Then in your hand, O que está escrito na sua mão? रेखा चलेगी। palm lines, A linha da mão. like this line is. ये रेखा किसने बनाया भाई? Who made these lines? Quem fez essa linha? किसने बनाया? ये रेखा किसने तय किया? आपको अपने हाथ देखा नहीं? Quem criou essas linhas na sua mão? रेखाएं हैं, किसने बनाया? हाँ? उसको उत्तर दीजिए। ये रेखा किसने? हाँ? नेचर, प्रकृति। हाँ? प्रकृति क्यों बनी? प्रकृति के काम देखा। O Gurudev está perguntando, né? Uma pessoa falou, foi Krishna, o Gurudev disse não. Outra pessoa falou, foi a natureza. O Gurudev falou, não, por que a natureza ia criar isso? Não, na verdade foi a sua mãe. Quando você nasceu, ela pegou uma faquinha e ela fez vários cortes na sua mão quando você era um bebê. Não, 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 não. Quem fez isso? भगवान भी नहीं बने। भगवान यदि बनाते If सब God एक had created, then all the lines of Não foi Deus quem criou isso. Se fosse Deus quem tivesse criado, ele teria feito de forma igual. Ou seja, como se fosse um carimbo, ele ia carimbar a mão de todos os nenéns que nasceram. Na verdade, quem fez isso
जन के कर्म के अनुसार ये सब Foi o karma quem criou isso. Eu não sou um astrólogo, nem um ये तो जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और palmist के पास जाओ जो हाथ देखने वाले जो है अस्तुबरी का विचार जो करते हैं वो बता देंगे हैं ये देखा है वो quirólogo. Não sou um astrólogo nem um quirólogo, mas se você for, eles vão dizer pra você: ah, isso vai acontecer, isso vai acontecer. किंतु वास्तव जो है ये सब हमारे Mas a verdade é que Coming because of karma. isso está vindo pelo prarabdha कहीं karma. तो समय तो हमें रहना ही संसार The time that we live in this world is this इससे time. अधिक भी O नहीं है tempo que nós vivemos nesse mundo está decidido, nem mais nem menos. As per prarabdha karma. Tudo está vindo pelo prarabdha karma. Depending on the past life karma, we have to suffer this De acordo com as atividades passadas, nós sofreremos. karma jagat. Isso é conhecido como karma jagat. Depending on the karma, उस कर्म अगले जन्म में भोगना पड़ेगा Esse karma, suffer in next life. de acordo com o karma que nós estamos criando, tudo que nós estamos fazendo nessa vida, nós sofreremos na próxima vida. Nós vamos obter o fruto disso na próxima vida. उसकी कुछ थोड़ी सी बीज जो है वो अंकुरित होकर के तो हम Então, And we are suffering that. os frutos dessas atividades passadas, elas estão crescendo e agora nós estamos sofrendo elas. Dessa forma, वो हमारे हाथ में They are not in our hands. अभी भगवान के então, पास o futuro não está em nossas mãos. अब भाई हम कर्म करके आए We वो have done कर्म karma. हमारे पास लेकर के जा रहे हैं। ये गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्य Na Gita, o Bhagavan está dizendo: कर्म तुम कर्म करने में तुम्हारे अधिकार है किंतु कर्म के फल você कौन tem o दे? direito The fruit of karma, das ações, mas o fruto है ये सब। pertence a mim. और उस समय के अनुसार ये and it depends on the time. According to time, he gives. Tudo depende do tempo. De acordo com o tempo, ele dá. Grow. When does हाँ, it उस समय के Quando uma semente germina, o tempo é quem decide. इसलिए भगवान स्वयं नारद जी के कह रहे हैं नारद इस घर में जाओ Narada Rishi, जिस घर में ब्राह्मण where नवजात शिशु के Narada Rishi, então ele estava ouvindo de Narayana: você tem que ir para aquela casa onde o bebê ele está nascendo. वही onde ele acabou de नवजात nascer. शिशु के that बालक same, है सत्संग की महिमा same baby will tell you about the glories of satsang. Pergunte para aquele bebê sobre as glórias de नारद Sadhusanga. से डरते डरते तो आगे Narad Rishi कहीं got scared and he went, oh, he might die. तो गया सत्यानाश Then everything will be destroyed, people will be. नारद से Narada Rishi pensou: nossa, se essa criança morrer vai ser um problemão. जहाँ पर छोटा बालक The place where the little boy was sleeping. उसके पास जाकर के Então ele बोले, foi "बालक, Oh, dear child, naquele local onde aquele pequeno bebê estava dormindo e ele disse: देखो बालक ó, बोलने लगे then Balak, the child बालक कहने started to cry. लगे He ó said, criança, me diga quais as glórias de Sadhusanga. you know everything. Então aquela criança olhando para ele disse: Orishi, você sabe de tudo. To teach them Mas ainda assim você age dessa forma simplesmente para instruir as pessoas. से by your darshan. Pelo seu darshan, I have मानव eu this human body. alcancei esse corpo humano. A human body. मेरी आत्मा My soul, Minha alma, पहले कहाँ पर थी where was it? primeiramente, ela estava onde? No corpo de um abelhão. एक बार दर्शन Then दे with करके darshan, मुझे उस शरीर से Então, out of that body, por ter o seu darshan, eu fui depois pro because we cannot serve God in इसे inside. देखो corpo de एक कर्म के अनुसार मैं passarinho कहाँ पर cucu. जन्म Depending लिया on my karmas, I don't कोयल know. शरीर में आ गया It's like a फिर khattu. दोबारा Porque, na verdade, no corpo humano nós não podemos servir o Senhor. Então, por isso eu estava no corpo de abelhão, depois eu fui para o corpo de cuco, passarinho, e depois, por ter o seu darshan de novo, eu fui para o corpo de humano. Porque é somente através do corpo humano que nós podemos servir ao Senhor. Por isso é dito que alcançar esse corpo humano é muito, muito raro. Esse corpo humano é muito raro. Apenas através de Sadhusanga nós podemos alcançar o corpo humano. E qual é o significado desse corpo humano? Sadhusanga Harikatha. Nós somos humanos. Nós podemos sentar em Sadhusanga, nós podemos conversar, discutir. Animals in body of animal, we No corpo animal não é possível fazer isso. जंगल में गए Bharata Maharaj na floresta, ele estava fazendo bhajana आसक्ति होने के नाते e ele ficou apegado a um veado. he took birth as a deer. संत महात्मा जहाँ पर रहते थे
वो हिरण आके Wherever खड़े the हो same जाते system थे। is that Hiran used to go and stand, but he could not do anything or serve them. अंत में वो हिरण Então ele viu ali que um veado morreu, दूसरी जन्म में क्या बने? que a mãe do veado, ele abandonou o corpo, né? Então ele pegou aquele veadinho bebê e acabou se apegando a ele. Na próxima vida o que aconteceu, ele virou um veado também. Qual o significado de sadhusanga? हमारे जीवन Then our life will be Se vocês ouvirem Harikata em sadhusanga, então a vida de vocês vai ser bem sucedida. Do contrário, millions and millions of lifetimes. fica milhares e milhares e milhares de vidas, milhões e milhões de anos vagando de um corpo para o outro. Journey of the soul. A jornada da alma. एक शरीर छोड़ करके Soul is moving from different bodies. A alma está se movendo de um corpo para o outro. Sometimes male body, female body. Constante mudança. Uma hora de um corpo humano, uma hora corpo masculino ou um corpo feminino. It is not like you're always a female or always Não é que você sempre está num corpo feminino e uma outra pessoa está sempre num corpo feminino, num corpo masculino. went to do a marriage somewhere. Uma vez eu fui fazer um sacrifício de fogo. Then after marriage, Depois do casamento, era um sacrifício de fogo do casamento. No final, o que eles fizeram? 7 rounds. Eles deram 7 voltas em volta do fogo. 7 voltas em volta do fogo. You get tie a bond of 7 rounds. O que significa dar 7 voltas? Que vocês estão se amarrando Take that. So por 7 vidas. relationship for 7. Você está travando a relação, você está assim, कहते हैं, हमारे 7 जन्म ये पति बने रहे। blendando a relação Patni wali, right? de uma forma que o esposo e a esposa ficarão juntos por 7 vidas. पर ये 7 जन्म, अच्छा ये बताओ, Seven life, okay. ये अंतिम जन्म है कि Is our first life or seventh life? Essa é a primeira vida ou é a 7ª vida? Do you know? Ou seja, o que significa? Será que é a primeira vez que eu estou me casando com essa pessoa ou se já é a 7ª? पहले भी तो हो सकता है ना, 7 कहाँ से शुरू होगा? Todo mundo está dizendo, não, é a última vez que eu estou me casando com essa pessoa. Mas o Gurudev está dizendo, não, mas pode ser a primeira, pode ser a segunda. और मैंने कहा, देखो, Então, o Prabhu que está lá no fundo falou assim, quando o casal começa a brigar demais, os dois começam a pensar, provavelmente isso aqui deve ser a última. कबूतर के वहाँ Mas se não for a última, Living like lovebirds. se você está vivendo igual um passarinho amoroso e This is the first. क्या करे? This is very good. então, dois pombinhos If you're fighting que estão vivendo assim, é um casal, igual 2 pombinhos vivem de forma amorosa, são as primeiras vezes que estão se casando, as primeiras vidas. Mas se está uma brigaria, se está uma confusão, então já é está nas últimas vezes. हिरण होके जन्म लिया, अच्छा उसके पत्नी क्या होके जन्म लेगी? what? तो उसके पत्नी जो मानो तो Bharat Maharaj ele nasceu como um veado na vida seguinte. A sua esposa nasceu como um veado também. Ele nasceu como um veado macho. Você acha que a esposa dele nasceu como um veado fêmea? Não. Staying for entertainment. चलो जैसे जैसे स्मार्ट तो Ou seja, isso que a gente está falando é simplesmente por entretenimento. Essa questão do casamento, primeira e 7ª vida. Those who do bhajan, they go to transcendental world. Aqueles que fazem bhajan, eles vão para o mundo transcendental. Hari bhajan. Então, todos devemos realizar Hari Bhajan. Mantra from Guru. Depois de receber um mantra de Guru, nós devemos cantar esse mantra. की कथा एक बार नारद ऋषि Once not समय हो Rishi, गया, the time is up, is it? I should 2 मिनट Que horas são? एक बार नारद Vou ऋषि pegar só mais 2 minutos. एक start Rishi. घर में आए, संत महात्मा के रूप में आए नारद ऋषि, Rishi came in a house in form of Nardesh ele foi numa casa na forma de um sadhu. दीक्षित नहीं चाहिए, person needs to be तो initiated. दीक्षित समझते हो, गुरु मंत्र आदि दे उसके A हाथ pessoa que cozinha, ela deve ser iniciada. वो 5 तो अन्नम शास्त्र में लिखा है, If you eat, जो वैष्णव मंत्र Se você के come द्वारा aquilo, दीक्षित नहीं ले रहे, a person who has not उसके taken द्वारा रसोई initiation, आदि खाने को if नरक you में जाना पड़ता eat है। food cooked by them, then you have to go to hell instead. Então você tem que ir para o inferno. Isso é um veredito das escrituras. Se você come o alimento que foi preparado, cozinhado por uma pessoa que não é iniciada, então você tem que ir para o inferno. तो नारद ऋषि भ्रमण करते करते जब उनके घर में आए, संत महात्मा के रूप में आए Sant Mahatma. और
उन्हें बोले थे देखो आप हमारे घर में भोजन Então Narada Rishi, नारद ऋषि ने बोला क्या आपने दीक्षा मंत्र लिया Are you initiated? ele foi naquele local e perguntou: Ei, você tem iniciação? She said. Então a pessoa disse não. E aí Narada Rishi, então eu não posso me alimentar nessa casa. So some saints are very, very firm in their rules and Então alguns sadhus eles são muito firmes nas regras e nas regulações. Então ele disse: eu não vou me comer não. जो रॉ मटेरियल से जो है मैंने so the raw चावल materials दाल like वो सब rice, dal, वो दे दो you मैं give, अपने I will हाथ से cook myself. Então olha só, and I will eat myself. tem arroz, गृहस्थ जो दे दिया grãos, leguminosas, etc. Você me dá, eu mesmo vou cozinhar e como. और Night time. बिना भूखे Então já era tarde. साधु कैसे रहे And इसलिए how वो लोग possible we can leave a sadhu hungry? So they gave the raw materials. Nadashi cooked himself. And Então ele deu tudo pro sadhu, para Narada Rishi. Narada Rishi ele mesmo cozinhou e ofereceu para a deidade, depois comeu. and then 12 to Então, it was like 12 a.m., 1 a.m. era quase 1h da manhã, 2h da manhã, हमारे घर में संत महात्मा 2h da manhã. Então, और संत महात्मा então as mulheres elas têm muita empatia no coração, muita simpatia. Então ela disse: você veio na minha casa, você teve que cozinhar só por você mesmo. Se eu tivesse iniciação, eu cozinharia. Thinking इस संत महात्मा से Então, that I want to take initiation. então ela começou a pensar: eu tenho que receber a iniciação desse sadhu. कहने लगे महाराज Maharaj, मुझे दीक्षा मंत्र दे give me initiation. Next month. Então ela disse: ó Maharaj, पोती me dê iniciação. मैं दीक्षा मंत्र नहीं लेता मैं तो कहाँ कहाँ घूमता रहता हूँ क्या क्या मुझे इधर जाना है उधर जाना है जैसे संसार के लोग करते हैं चलो पत्नी को दे दिया मंत्र Então ele foi e deu iniciação para a esposa daquela pessoa. Então ela foi, cozinhou, ofereceu para a deidade. After some time, Depois de um tempo, पत्नी शरीर छोड़ the wife gave up her body. पत्नी a esposa abandonou o corpo. राज परिवार Aquela mulher daquela casa abandonou o corpo. E quando ela morreu, ela nasceu como uma princesa She's a princess now. de uma família muito abastada. के रूप में जन्म She took birth as a princess. और उसके पति भी शरीर छोड़ दिया कुछ समय के बाद Body. और पति He became what? O esposo também morreu, Kingdom. mas ele nasceu naquele mesmo reino como um elefante. शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण समझिए शास्त्र की वचन जो लोग मंत्र दीक्षा आदि नहीं लेते हैं मृत्यु के पश्चात Não sentam-se maus, mas esse é o veredito das escrituras. Uma pessoa que não recebe iniciação, depois da sua morte ela se torna um animal. पशु जन्म हाथियों के जन्म पोती हाथियों के जन्म लिया पत्नी राज करना राज करने Husband became an elephant. O esposo se tornou um elefante e a esposa se tornou uma princesa. And when उनके विवाह के समय the time of marriage came, राजपुत्री मन राज करना the princess married. वहीं पर राजा लोग आए Many kings पहली came. बेटी की Many बात करें princes, श्याम पर friends came. संग राज करना पति को वरमाला डाल Então, no momento वो राज da Select her husband. At that escolha do noivo, time, she was with the garland. então vários príncipes vieram e ela estava olhando para quem ela daria. किसके गले में माला डाला ही नहीं और वो माला किसको Então ela डाल estava olhando. Então ela estava ali vendo todos aqueles príncipes maravilhosos. बोले उसको याद है Mas o que aconteceu foi que no final, na verdade não eram os príncipes maravilhosos, o Gurudeva só disse príncipe. Ela estava olhando aqueles príncipes, mas no final ela viu um elefante que era muito belo, maravilhoso, e ela foi e colocou a guirlanda naquele elefante. के साथ ही साथ अपनी शरीर त्याग दे Então Narada Rishi ele foi e deu diksha para aquele elefante. Husband and wife. Então ambos esposa foram para Vaikuntha Dham. ये महात्मा की बात है। ये गुरु मंत्र इस पे Eles foram para Goloka Vrindavan. यदि पति भजन करे ठीक से पति के भी उद्धार करके ले जाए She can help her husband. हैं? Se a esposa praticar a vida espiritual, ela pode ajudar o seu esposo. Esse fato é provado através desse harikatha, desse passatempo. शिक्षा मंत्र आदि का Diksha mantra. Então, aqueles que têm Diksha Mantra cantam os santos nomes e uma vida eles seguem um bom comportamento, Otherwise, comportamento puro. as many others life has been Então, porque do contrário, o que vai acontecer? Essa vida vai ser desperdiçada. Você vai ter que se tornar um elefante, cavalo. उससे पत्नी भगवत उसने उनके पति तो दीक्षा मंत्र लिया ना इसलिए
इसलिए Took उनको initiation A esposa recebeu a iniciação became princess. porque ela se tornou princesa. खाना नहीं चाहती किंतु O esposo, Anyhow, she is giving prasad to her husband. And a esposa ela recebeu, porque ela recebeu a iniciação, mesmo que o esposo não quisesse receber a iniciação, ela estava dando praçada para ele todos os dias. Ela estava alimentando ele antes deles nascerem como princesa e elefante. Então o que aconteceu na próxima vida? Quando ela nasceu como princesa e ele nasceu como elefante, posteriormente, Naradarishi deu iniciação, falou no ouvido daquele elefante o mantra e ambos alcançaram a morada do Senhor. कहाँ चलेगी चलेगी बोले दीक्षा में क्या प्रश्न पूछने वाले थे हैं? Quem queria fazer questão? Quem queria fazer uma pergunta? starting of Harikatha. Cadê aquela pessoa que estava perguntando no começo do Harikatha? O significado dessa canção que está sendo cantada agora é: eu estou cantando os nomes de Rama em todas as ruas. Por favor, tomem esse nome de Rama. Esse nome de Rama é como uma joia nova, é como algo muito fresco. Eu estou cantando, espalhando os nomes de Rama por todas as ruas. कोई शाम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली इस नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं बड़ा है